Welcome dear students, participants and followers of KLR Virtual Academy. In the current session, we will discuss about data collection, particularly secondary data, scope, its resources, its importance and its availability, and the parameters that are used to collect secondary data in statistical process. So dear students, ee roju manamu దత్తాంశ సేకరణ అందులో ప్రత్యేకంగా ద్వితీయ దత్తాంశ సేకరణ అనే అంశం గురించి మనం చర్చిద్దాము. దత్తాంశ సేకరణలో రెండవ అంశము ద్వితీయ దత్తాంశము. ఈ ద్వితీయ దత్తాంశం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అంశాలు ఏంటి, ఎప్పుడు మనం దాన్ని వాడాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి మౌలిక అంశాలు ఏంటి అనేది మనం చర్చిద్దాం. రైట్. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ వన్స్ అగైన్, డేటా ఈజ్ ది కీ ఇన్పుట్ ఫర్ స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, findings, observations, experimental outcomes, situation and incidents, events of a particular person, thing, issue or any kind of phenomena. All together can be called as data. So in singular sense it is called as data, in plural sense it is called as datum, and data collection is the first, operationally it is the first phase, and technically it is the literally it is the second phase of statistical process. Whatever you are collecting, whatever you are defining and designing as data will be carried out in the coming phases like data classification, data summarization, data analysis and interpretation, and data presentation phases also. Right. We have known in the previous session that data sources are two kinds, two categories, mainly one is internal source and another one is external source. If the data available in your official records, I mean your office or firm's organizational records, then that can be called as internal data resources. Otherwise, if you are collecting or gathering information, I mean particularly data or details from outside, then it is called as external data source. In external data source, you can gather or collect data by surveys, enumerations and by experiments. Right. Coming to the categories, I mean types of data, we have discussed in regard to primary data and secondary data. If the data was collected by first time by the investigator and used by their used in their statistical purpose first time, then that is called as primary data. Regard to primary data, we have 5 distinguished methods to collect data, like direct personal interview method, indirect personal interview method, and questionnaire method, schedule method, and the data from the local agencies. These are some prominent methods we have discussed in the previous session. Well, coming to the second part, secondary data, it means simply used data, used by other people for their own purpose, then it is called as secondary data. You can see the basic definition, basic concept. Secondary data refers to data collected, processed and used by some others for their statistical work. Clearly it is saying that collected and processed by and used here, this is important, not only collected or processed, even though collected and processed cannot be called as secondary data unless until it is used by some other people for their own work. That's why collection, data collection, process and somewhat used by some people for their own purpose or statistical work purpose, then that is called as secondary data. And the secondary data can be available in published and unpublished sources. This is the availability category. So it is available in published and unpublished sources. So let us move, what are those published and what are those unpublished resources regard to secondary data. Students, ద్వితీయ దత్తాంశం. దత్తాంశం అంటే ఏంటండి? ఏదైనా ఒక అంశము, ఒక వ్యక్తి, ఒక అంశము, ఒక స్థితికి లేదా ఒక సంస్థకు లేదా ఒక సమస్యకు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక వివరాలను మనము దత్తాంశం అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామండి. నిజాలు, వాస్తవాలు, పరిశీలనలు, ప్రయోగ ఫలితాలు, వీటన్నిటి యొక్క సముదాయమే మనకు దత్తాంశం అంటున్నాము. గణాంక ప్రక్రియకు దత్తాంశము ఇంధనం వంటిది, ముడి సరుకు. ఈ గణాంక ప్రక్రియలో దేన్నైతే మీరు దత్తాంశంగా నిర్వచించి సేకరించబోతున్నారో అదే తర్వాత దశలో అయినటువంటి దత్తాంశ వర్గీకరణ, సంక్షిప్తీకరణ, విశ్లేషణ, సమర్పణలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించబోతుంది. సాంకేతికంగా ఇది
రెండవ దశ గణాంక ప్రక్రియలో ఆచరణాత్మకంగా లేదా ఆచరణ పరంగా చూసినట్టయితే ఇది మొదటి దశ. ఇక్కడ నుండే ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే గణాంక ప్రక్రియ యొక్క ఆచరణ కార్యకలాపం మనం చూడవచ్చు. అట్లాగే దత్తాంశం యొక్క మూలాలు తీసుకుంటే గత క్లాసులో చర్చించినట్టుగా 2 మూలాల్లో మనకు దత్తాంశం దొరుకుతుందండి. ఒకటి అంతర్గత వనరుల నుండి, 2 బహిర్గత వనరుల నుండి. మీ సంస్థ యొక్క వనరుల నుండి మీకు కావాల్సిన వివరాలు సేకరించి గణాంక ప్రక్రియలో ఉపయోగించారనుకోండి, దాన్ని మనము తప్పనిసరిగా అంతర్గత వనరులు లేదా అంతర్గత దత్తాంశం అనొచ్చు. అలా కాకుండా బయటి వనరుల నుండి, బయటి మార్గాల నుండి మీరు వివరాలు సేకరించారనుకోండి, దాన్ని మనము ద్వితీయ దత్తాంశ మూలము అనే పేరుతో చెప్పవచ్చు. అట్లాగే దత్తాంశం యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మనం దత్తాంశాన్ని 2 రకాలుగా వర్గీకరించాం. ఒకటి ప్రాథమిక దత్తాంశము, 2 ద్వితీయ దత్తాంశము. ప్రాథమిక దత్తాంశం అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రప్రథమంగా లేదా మొదటిసారిగా మీరే సేకరించి మీ అవసరాలు కనుక ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ప్రాథమిక దత్తాంశం అంటాం. ఫస్ట్ హ్యాండ్ డేటా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. అట్లాగే ఈ ప్రాథమిక దత్తాంశ సేకరణకు మనకు 5 పద్ధతులు ఉంటాయి. వీటిని కూడా మనము గడిచిన తరగతిలో మనం చర్చించాము. మొదటి పద్ధతి ప్రత్యక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి. చర్చ ద్వారా, ముఖాముఖి చర్చ ద్వారా వివరాలు రాబట్టడం. రెండవది పరోక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి. అందుబాటులో ఆ వ్యక్తి, సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తి అందుబాటులో లేనప్పుడు అతన్ని ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించడం లేదా అతని చుట్టుపక్కల వాళ్ళని సంప్రదించి వివరాలు సేకరించడం. తర్వాత ప్రశ్నావళి పద్ధతి, నియమావళి పద్ధతి. ఎక్కువ స్థాయిలో, ఎక్కువ పరిమాణంలో వివరాలు సేకరించడానికి ఉపయోగపడే అంశాలు. దాంతోపాటు స్థానిక ప్రతినిధుల ద్వారా మనము సమాచారం కూడా, వివరాలు కూడా సేకరిస్తాము. ఇది 5వ పద్ధతి. ఇవంతా కూడా మనము గడిచిన తరగతిలో చర్చించాము. ఈరోజు నిర్దిష్టంగా ద్వితీయ దత్తాంశం గురించి మరొకసారి దృష్టి పెడదాము. సో ద్వితీయ దత్తాంశము ఎవరో ఇదివరకే వారి అవసరాల కొరకు సేకరించి ప్రాసెస్ చేసి ఉపయోగించిన దత్తాంశాన్ని మీరు గనక ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ద్వితీయ దత్తాంశం అంటాం. యూజ్డ్ డేటా, దీన్ని మనం యూజ్డ్ డేటా అనే పేరుతో కూడా పిలవడం జరుగుతుంటుంది. ఎవరో ఇప్పుడు ఎట్లయితే మీరు గణాంక ప్రక్రియ చేపడుతున్నారో, మీకంటే ముందు ఒక వ్యక్తి కావచ్చు, లేదా వ్యక్తుల సముదాయం కావచ్చు, ఒక సంస్థ కావచ్చు, ఒక ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఒక దేశం కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, ఒక పరిశోధన సంస్థ వాళ్ళు కావచ్చు, వివరాలు సేకరించి వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా సేకరించి ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకి అనుగుణంగా విశ్లేషించి ప్రతిక్షేపించి ఉపయోగించినటువంటి లేదా సమర్పించినటువంటి దత్తాంశాన్ని మీరు కనుక ఇక్కడ ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ద్వితీయ దత్తాంశం అనే పేరుతో పిలుస్తుంటున్నామండి. చిన్న ఉదాహరణ, ఒక నోట్బుక్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ నోట్స్ మీరు స్వయంగా రాసుకొని మీరు ఉపయోగిస్తున్నారు అనుకోండి, అది మీకు ప్రాథమిక దత్తాంశం. మీరే స్వయంగా నోట్బుక్ లో ప్రశ్నలు, జవాబులు, లేకపోతే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ రాసుకుంటున్నారు. మీ తర్వాత మీ కోర్స్ పూర్తయిన తర్వాత మీ జూనియర్లు లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మీ నోట్బుక్ వాడారనుకోండి, వాళ్ళకి అదే ద్వితీయ దత్తాంశం. సింపుల్ ఉదాహరణ. అట్లాగే ఈ యొక్క ద్వితీయ దత్తాంశం 2 రూపాల్లో దొరుకుతుందండి మనకు. ఒకటి ముద్రిత రూపము, ఇంకొకటి అముద్రిత రూపము. కొత్తగా ఇంకొక మార్గం కూడా వచ్చిందండి, ఎలక్ట్రానిక్ రూపం. We have 3 categories of secondary data availability called as published, unpublished, and very recent one called as electronic data. Data in the form of electronics or electronic way. Then it is also an important. So ఈ రకంగా 3 రూపాల్లో మనకు దత్తాంశం దొరుకుతుందండి. ముద్రిత రూపము, అముద్రిత రూపము, తర్వాత మనకు ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో మనకు దొరుకుతుంది. ఎక్కువ సమాచారం ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలోనే దొరుకుతుంది. ఈ చర్చలో మనం ఇప్పుడు వాటి గురించి మనము ప్రత్యేకంగా చర్చిద్దాం. Like coming to secondary data, when the secondary data is suitable for statistical process, there are 4 important parameters regard to designing factors influencing to choosing secondary data for your statistical purpose, called as limited time and sources or resources. We need to deploy many kind of sources regard to data collection, including time. If the availability of time or the availability of resources are very less or low or small or no, then such case you are supposed to use secondary data. Even though you are using used data called in the name of secondary data, if you are following statistical rules and regulation thoroughly, strictly, definitely secondary data results also suitable and inferable and generalizable. Next one, second one, paucity of data, non-availability of data. So primary data, if the primary data is not available much as you required, then such case you are supposed to use the secondary data. You want to collect details of some business people, particularly customers, regard to a product, regard to their perception. No customer is available to you, near to you, or not responding. Then this is called as paucity. In such case, you can use the data which was already collected by, processed by, and collected, processed, and used by some other people for their research work for your present study. Then this is another one.
If the data availability and data sources are plenty, then you are supposed to go for primary data. Next one, large size population. Population means data size. If the data size is too much large or extremely large, then you are supposed to go for secondary data. If the population is low, then you can use secondary data, primary data. Next one, objective of the study. Yeah, this is one important parameter which is deciding factor also. If the objective or the purpose of the study is very much specific, certainly you are supposed to go for primary data, actual data or original data. Otherwise, if the data, the purpose of your study is very normal in nature, then you may use secondary data. So these are 4 important factors that are deciding whether you are supposed to go for secondary data or primary data. Dear students, ద్వితీయ దత్తాంశము ఉపయోగించడానికి ఎప్పుడు ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించాలి లేదా ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని నిర్ణయించే అంశాలు కనుక తీసుకుంటే 4 ముఖ్య అంశాలు ఇక్కడ మనం చర్చించబోతున్నామండి. పరిమితమైనటువంటి సమయము, వనరులు ఉన్నప్పుడు, వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు, సమయము సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు మనము ప్రైమరీ డేటా, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి డేటా కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి. కానీ ఆ వనరులు కానీ ఆ సమయం కానీ మీకు తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నప్పుడు మీరు హాయిగా ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ద్వితీయ దత్తాంశము ఇదివరకు ఎవరో ఉపయోగించిన దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా గణాంక నియమాలు, పద్ధతులు, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రిన్సిపల్స్, టెక్నిక్స్, టూల్స్ సరిగ్గా శాస్త్రీయంగా కనుక మీరు ఉపయోగిస్తే ద్వితీయ దత్తాంశం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలు కూడా ఖచ్చితంగానే యాక్యురేట్ గానే ఉంటాయి. రెండవది పాసిటీ ఆఫ్ డేటా, అంటే దత్తాంశము అందుబాటులో లేనప్పుడు, దత్తాంశము అందుబాటులో లభ్యం కానప్పుడు, ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు ఈ దత్తాంశ మూలాలు, అలాంటప్పుడు మీకు అంటే సరిపోయే విధంగా దత్తాంశం అందుబాటులో లేనప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ద్వితీయ దత్తాంశం వరకు వెళ్ళచ్చు. ఉదాహరణకు మార్కెట్లో ఒక వస్తువు యొక్క పనితీరు మీద మీరు పరిశోధన చేస్తున్నారు, స్టాటిస్టికల్ సర్వే చేస్తున్నారు, కస్టమర్స్ అందుబాటులో లేరు, అలాంటప్పుడు మీరు ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, తర్వాత 3వ అంశము సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్, దత్తాంశ పరిమాణము, జనాభా పరిమాణం పెద్ద మొత్తంలో ఉందనుకోండి, ప్రతి అంశాన్ని మనం కవర్ చేయడం అనేది చాలా సమయంతో మరియు వనరుల వినియోగంతో కూడినది. అలాంటప్పుడు మీరు చక్కగా ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చండి. తర్వాత చివరిది కానీ ముఖ్యమైనది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది స్టడీ. మీ యొక్క ఈ అధ్యయనము లేదా పరిశోధన, ఈ గణాంక ప్రక్రియ యొక్క ధ్యేయము స్వభావం బట్టి కూడా ఖచ్చితమైనటువంటి విషయం మీద మీరు పరిశోధన చేస్తున్నారు, శాస్త్రీయత లేదా సాంకేతిక అంశాలతో కూడిన అంశం మీద మీరు పరిశోధన చేస్తున్నారు, స్పెసిఫిక్ నిర్దిష్టమైన లక్ష్యంతో మీరు గణాంక ప్రక్రియ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా ప్రైమరీ డేటా లేదా ప్రాథమిక దత్తాంశం వాడాల్సిందే. లేదండి సాధారణ అంశాల మీద మీరు పరిశోధన చేస్తున్నారు, అంత ఖచ్చితమైనటువంటి లేదా ఖచ్చితత్వం యొక్క స్థాయి అంతగా గరిష్ట స్థాయిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని వాడండి. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు ప్రైమరీ డేటా కానీ ద్వితీయ డేటా కానీ అంటే ప్రాథమిక లేదా ద్వితీయ దత్తాంశం ఎప్పుడు వాడాలనే దాని మీద నిర్దిష్టమైనటువంటి అంశాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు ప్రైమరీ డేటా వాడచ్చు లేదా సెకండరీ డేటా వాడచ్చు లేదా రెండింటిని కూడా వాడచ్చు. మనకు సమయము అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు, అన్నిటికంటే ముఖ్యము ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది స్టడీ, స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్తో మీరు స్టడీ చేసేటప్పుడు 2 రకాల దత్తాంశాలు ఉపయోగిస్తే ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చూద్దాం మరి ద్వితీయ దత్తాంశం యొక్క మూలాలు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి అనేది కనుక తీసుకున్నట్టయితే. సో సెకండరీ డేటా సోర్సెస్, as I am saying that they are in 3 formats called as published, second one unpublished, and third one electronic. Of course, electronic form of data is also part of published data because this is also one kind of publication or printed, right? If you go through about published data, we have many sources where you could get secondary data, but particularly official. If you discuss one by one. The first sources of secondary data can be look at like that: official international bodies publications. Who are those? These are some organizations established for a particular objective or a particular purpose. They are supposed to gather and process and analyze and interpret the data regard to their objectives and their functionary activities, and they are also supposed to print and kept available of this data to the public. If you look at World Trade Organization, the apex body which publishes or which provides information regard to trading activities taken place among the world and among the nations, quarter wise, half year wise, year wise, and some decades also.
pure trade related exports information, balance of trade, and kind of exports which are dominating, kind of imports which are in less quantity. Every kind of information you can get from the WTO, World Trade Organization, either in a printed or in a electronic format through its website. We have some another bodies like UNO, United Nations Organization. This is one important source for any kind of data or information. Through its specialized wings like WHO, World Health Organization, UNICEF, UNESCO, and some other, and International Labour Court, all are the integral parts of this UNO. They provide a particular nature of information. For example, WHO provides worldwide health and medical issues information. UNICEF provides child education and some cultural developments, many kind of, right? So these are some important issues regard to UNO publications. We have many more like IMF, International Monetary Fund, provides fiscal or financial or monetary information. We have World Bank. These also provides the lenders, lending details, which country or which nation is, in top position regard to debt, and which country is able to repay its debt, which country is in fiscal crisis or some economic crisis. All can be published or conveyed by World Bank. We have Asian Development Bank. Many kinds of international bodies now are responsible to look after their objectives, particularly their functions, and they are supposed to provide information through printed or their websites in the form of electronic. So these are some international bodies. And next one, governments. You can take the publications of governments, both by state governments and central governments, through its specialized wings. For example, Government of India provides a survey of India. A part of Government of India provides economic survey details and some other survey information also, geographical survey information, fiscal information. Many kind of information can be done by them. And various departments like Health Department provides its information regard to medical and health issues. Education wing or HR, Human Resource Development, HRD, Ministry of HRD is the apex body which provides information regard to Human Development Index issues in the country. Same you can see by the state governments also, right? So these are some government side information or details you can access for your data process, in the sense statistical process. Semi-government bodies like Reserve Bank of India and some universities, some other bodies also providing. You can take best example of Reserve Bank of India. It will publish year-wise booklet or something compendium regard to the banking activities taken place in the country, quarter-wise, and some quarter 1, 2, 3, 4 likewise. What are the SLR? What are the repo rate? What are the reverse repo rate? All the monetization rate, everything. The currency exchange rate, foreign exchange information will be known from Reserve Bank of India and its some additional wings. Universities also, central universities, we have some state level universities, private universities, every kind of university or education body, hospitals, some quasi hospitals, government hospitals, semi-government hospitals, private hospitals, all are part of semi-government publications. Election Commission of India, it provides information regard to list of voters. You can access its source. Next one, private publication, private bodies also there. You can some Inspira, one kind of a private publication body working from Rajasthan University. It provides recent updates regard to publications, journals, research papers. We have many more in private sector. And next one, research bodies. These are purely meant for providing statistical information. You can go through this, but we have CES, the Center for Economic and Social Studies, headquartered at Hyderabad. And we have Tata Institute of Social Sciences. We have Institute of Public Enterprises, IPE, near Usmania University, Hyderabad. We have CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, NIN, National Institute of Nutrition. Many kinds of research bodies you can see, they are working for their particular purpose. By their publications or by their outcomes or by their dissertations or theorems, you will
access many kind of information up to date through printed or electronic way. And some associations also providing, making, came forward to make a footprint of their activities, like Indian Medical Association, like ICMR, and we have some trade association like ASSOCHAM, FII, Federation of Indian Federation of Indian Industries, FICCI, and Women FICCI. Many kinds of research bodies working there, working at various levels, national level, state level, regional level bodies also there. Bar Council of India, you can get information regard to, various judicial issues and legal and law related issues by Bar Council publications. You can get information regard to trade, information from trade associations. Many kind of associations are working and providing, even in a single institute of educational institute like a college or school. So they are also providing their activities in the name of a magazine, school magazine, college magazine, university magazine. Nowadays, it is important thing after implement of Information Act in our country. All organizations are supposed to provide their basic information as per the Information Act 2005 in the name of Register 41B. This is the free information and unasked or unsought information, openly information to all, even though no one is supposed to ask. Register 41B. Temples, you can have some endowment bodies, you can have some religion associations. Many kinds of associations are there. They are also providing secondary data information, particularly in the name of published or in the form of electronic methods. Dear students, you can go to a library where you can get previous MPhil or PhD dissertations. You are nowadays having many kind of research publications, online, offline, reputed, like Scopus, UGC listed, ABC listed. Many kind of national and international publications are available, which are the ready reckoners or ready-made data sources for your statistical purpose. But whenever you are using secondary data, you are supposed to make some courtesy that with this where you got that details should be make available to the other people. It is a mandatory that you should mention the source of information where you got so-called this secondary data. So this is not only courtesy point of view, this is an important parameter nowadays regard to data usage and data collection and data usage. Without their permission, unauthorized usage of data is punishable. Plagiarism, a specialized mechanism nowadays. We can see that checks the data was properly, used by yourself or by other. Whether you collected that data with their official resources, with official access, or unauthorized access can be easily traced out by plagiarism techniques or mechanisms, right? So these are some sources where you can get in the form of published on electronic format. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ద్వితీయ దత్తాంశ మూలాలు, అందులో మనం ముద్రిత మూలాలు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ మూలాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే చాలా మార్గాల ద్వారా మీరు ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని సేకరించవచ్చండి. మొదటి తీసుకున్నట్టయితే అంతర్జాతీయ సంస్థల నుండి మీరు వివరాలు పొందడం. అంతర్జాతీయ సంస్థలు నిర్దిష్ట ధ్యేయాల కొరకు స్థాపించబడ్డాయి. అవి ఆయా పరిధిలో కార్యకలాపాలు చేపడుతుంటాయి. ఆ కార్యకలాపాల యొక్క అంశాలను, ఫలితాలను, విషయాలను లేదా ఇంకా అన్ని వివరాలను ముద్రిత రూపంలో లేదా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో, వెబ్సైట్ల ద్వారా లేదా పుస్తకాల రూపంలో, కంపెండియంల ద్వారా అవి ప్రజానికానికి అందుబాటులోకి, పబ్లిక్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంటాయి. ఉదాహరణకు WTO, ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, నిర్దిష్ట కాలంలో దేశాల మధ్య లేదా అంతర్జాతీయంగా జరిగినటువంటి వర్తక వాణిజ్య లావాదేవీలు మొత్తం, ఎగుమతులు ఎన్ని, దిగుమతులు ఎన్ని, వర్తక శేషం ఏంటి, ఏ అంశంలో ఎక్కువ ఎగుమతులు జరిగాయి, ఏ దేశం ఎక్కువ ఎగుమతులు చేసింది, ఏ దేశం దిగుమతుల మీద ఆధారపడింది, ఏ దేశంలో సంతులిత అభివృద్ధి ఉంది, ఇవన్నీ వివరాలు ముఖ్యంగా వర్తక వాణిజ్య వ్యాపార అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారము మనం WTO ప్రచురణ ద్వారా పొందవచ్చండి. అట్లాగే UNO, ఐక్యరాజ్య సమితి, దాని యొక్క అనుబంధ విభాగాలు UNICEF కానీ లేదా UNESCO కానీ లేకపోతే WHO కానీ లేదా అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం, ఇలాంటి అంశాల ద్వారా మీరు చాలా వివరాలు పొందవచ్చు. ఇది కూడా నిర్దిష్ట ధ్యేయం కొరకు ఏర్పాటైనటువంటి సంస్థ. దేశాల సమాఖ్యగా మనం చెప్పుకుంటాం, అంతర్జాతీయ సమాఖ్యగా మనం పేర్కొంటాం. కాబట్టి UNICEF అందించే వివరాల ఆధారంగానే ఆయా దేశాల్లో
పిల్లలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, విద్యా వైద్య అంశాలు ఏ విధంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి, అందజేయబడుతున్నాయి, ఇలా చాలా వివరాలు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ వివరాల ఆధారంగానే ఆయా ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలను రూపకల్పన చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ యునెస్కో యుఎన్ఓ పబ్లికేషన్స్ కావచ్చు, తర్వాత అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి IMF కానీ, వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ, ప్రపంచ బ్యాంక్ కానీ, ఆసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ, ఇంకా చాలా సంస్థలు అందుబాటులో ఉన్నాయండి. వీళ్ళ యొక్క ముద్రణలను లేదా ప్రచురణలను మీరు మీ యొక్క గణాంక ప్రక్రియ కొరకు, రీసెర్చ్ కొరకు ఉపయోగించవచ్చు. ఇవి మీకు ఇప్పుడు ముద్రిత రూపంలో దొరుకుతున్నాయి, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో కూడా దొరుకుతున్నాయి. వీటిని మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రభుత్వ ప్రచురణలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆయా విభాగాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నిర్ణీత కాలానికి ఒకసారి లేదా నియతకాలికంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడం అనేది మనం చూస్తుంటున్నాం. ఆయా మంత్రిత్వ శాఖలు, ఉదాహరణకి HRD డిపార్ట్మెంట్, కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ వారి యొక్క ప్రచురణలను మీరు చూడొచ్చు. మానవ వనరుల అభివృద్ధి, మానవ వనరుల స్థితిగతుల గురించి పూర్తి వివరాలు మీకు దొరుకుతాయి. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రచురణలు తీసుకోవచ్చు, ఆ సమాచారం దొరుకుతుంది. అట్లాగే విద్యాశాఖ సమాచారం తీసుకోవచ్చు, పరిశ్రమల శాఖ సమాచారం తీసుకోవచ్చు, తర్వాత ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ సమాచారం తీసుకోవచ్చు. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా, కేంద్ర గణాంక సంస్థ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు సేకరించి నిర్ణీత రూపంలో మనం ఇప్పుడు చర్చిస్తున్నటువంటి గణాంక ప్రక్రియను పూర్తి చేసి సమాచారం తయారు చేసి చక్కగా వాళ్ళు మనకు అందిస్తున్నారు. మనకు అప్పుడప్పుడు ఉదాహరణగా చెప్తున్న జనాభా లెక్క వివరాలు, ఈ జనాభా లెక్కల వివరాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రచురణ లేదా సమాచారంగా మనం చెప్పవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆయా స్థాయిలో వారికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని బులెటిన్ల రూపంలో, లేకపోతే ఇంకా ఇప్పుడు మీరు కరోనా స్థితిగతులు కనుక తీసుకున్నట్టయితే ICMR కానీ లేదా ఆయా రాష్ట్రాల వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వాళ్ళు నిర్ణీత కాలానికి ఒకసారి స్థితిగతులు తెలియజేస్తున్నారు. ఎంతమంది ఎంతమందికి పాజిటివ్గా వచ్చింది, ఎంతమంది కోలుకున్నారు, ఎంతమంది మరణించారు, రికవరీ రేట్ ఎంత ఉంది, మరణాల స్థాయి ఎంత ఉంది, ఇట్లా యాంటీబాడీస్ యొక్క శాతం ఎంత, ఇవన్నీ ICMR ఇందాక చెప్పాను చూడండి, అవన్నీ మనం ప్రభుత్వ ప్రచురణల కింద చూడొచ్చు. తర్వాత సెమీ గవర్నమెంట్ పాక్షిక ప్రభుత్వ సంస్థల ప్రచురణలు, ఉదాహరణకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు కానీ, లేదా మామూలుగా ఇతర యూనివర్సిటీలు కానీ, వీటిని మనం సెమీ గవర్నమెంట్ తీసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా మీరు సమాచారం, బోల్డ్ అంత సమాచారం చూడొచ్చు. ద్రవ్య స్థితి, ఆర్థిక స్థితి, రెపో రేటు లేదా రిజర్వ్ బ్యాంక్ పరపతి నియంత్రణ సాధనాలు, వడ్డీ రేట్ల స్థితిగతులు, డిపాజిట్ల స్థితిగతులు అన్ని కూడా మనము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లికేషన్ ద్వారా మీరు పొందవచ్చు. అట్లాగే ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్, ప్రైవేట్ సంస్థల యొక్క చాలా వ్యాపార సంస్థలు, ఉదాహరణ టాటా సంస్థలు కానీ, రిలయన్స్ అనే సంస్థలు కానీ, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి స్థితిగతులు లేదా సమాచారాన్ని ముద్రిత రూపంలో పెడుతున్నాయి. ఇప్పుడు అన్ని సంస్థలు కూడా వాళ్ళ వివరాలను వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచడం మనం చూస్తున్నాము. ముఖ్యంగా సమాచార హక్కు చట్టం వచ్చిన తర్వాత మనం కనుక గమనించినట్టయితే అందులో ఒక ప్రత్యేకమైన నిబంధన ఉందండి, సెక్షన్ 4(1)B. ఏం చెప్తుంది ఇది? మామూలుగా సమాచార హక్కు చట్టం ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరైనా సమాచారం అడిగితే ఆ సమాచారాన్ని నిర్దిష్ట రూపంలో మనం తెలియజేయాలి. అడగకుండా చెప్పాల్సిన సమాచారం లేదా ప్రాథమిక సమాచారం లేదా ఏమంటాం వీటిని సహజమైనటువంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా మీరు పుస్తకం రూపంలో లేదా ముద్రిత రూపంలో లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ వెబ్సైట్ రూపంలో మీరు పొందుపరచవలసిందే. అట్లాగే రీసెర్చ్ బాడీస్, పరిశోధన సంస్థలు, చాలా పరిశోధన సంస్థలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయండి. జాతీయ స్థాయి, ప్రాంతీయ స్థాయి, అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశోధన సంస్థలు ఆ నిర్దిష్ట కాలంలో లేదా నియమిత కాలంలో వాళ్ళు చేపట్టిన పరిశోధన ఫలితాలను పుస్తకాల రూపంలో లేదా ప్రచురణ రూపంలో మనకు అందజేస్తున్నాయండి. మనం తీసుకోవచ్చు. సెస్ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉందండి, సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్, రైట్. సో ఇది ఆర్థిక మరియు సామాజిక అంశాల మీద పరిశోధన చేసే సంస్థ సెస్ అండి. తర్వాత టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ ఉందండి, ఇది కూడా సోషల్ సైన్స్ లో టాటా సంస్థ వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా చేపడుతున్నటువంటి ప్రచురణలు అండి. అట్లాగే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ IP అనే సంస్థ మనకు హైదరాబాద్ లో ఉందండి. తర్వాత NIN ఉందండి. తర్వాత UGC ఆధ్వర్యంలో కూడా, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా అనేక పరిశోధన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. వాళ్ళ యొక్క ప్రచురణలు కూడా మీరు చూడొచ్చు. దాంతో పాటు NIN ఇందాక చెప్పినటువంటి CSIR, కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో పరిశోధనలు, వాటికి సంబంధించిన విభాగాలు మీరు చూడొచ్చండి. ఇస్రో వాళ్ళ యొక్క పబ్లికేషన్ చూడొచ్చండి. ICRIAR, ఇస్రో అంటేనేమో అంతరిక్ష రంగంలో జరిగినటువంటి పరిశోధనలు తెలియజేసే సంస్థ అయితే, వాళ్ళ వివరాలు చెప్పే ప్రచురణలు అయితే ICRIAR వ్యవసాయ రంగంలో మనం భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో, చాలా ప్రాంతాల్లో అనేక పరిశోధన సంస్థలు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉన్నాయండి. వాళ్ళు అందించే పరిశోధన ఫలితాలను మనం చూసుకోవచ్చు. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అని, తర్వాత లా కౌన్సిల్ లేదా బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు న్యాయపరమైనటువంటి లేకపోతే ఆ కేసులకు సంబంధించినటువంటి లేదా కోర్టులకు సంబంధించిన వివరాలు, మీరు ముఖ్యమైనటువంటి కేసులు ఆ సమాచారాన్ని కూడా మీరు బార్ కౌన్సిల్ ప్రచురణ ద్వారా కూడా చూడవచ్చు. ఏ సంస్థ అయితే పరిశోధన కొరకు ఏర్పడిందో లేదా ఏ సంస్థ అయితే యొక్క నిర్దిష్ట ఉద్దేశం కొరకు, ధ్యేయం కొరకు స్థాపించబడిందో వాళ్ళ యొక్క ధ్యేయాల
సాధనలో భాగంగా జరిగినటువంటి ప్రగతిని అంతా కూడా వాళ్ళు ప్రచురణ రూపంలో అందజేస్తున్నాయండి. మీరు వెబ్సైట్ల ద్వారా చక్కగా పొందవచ్చు. ఇప్పుడంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ వివరాలు గతంలో పొందాలంటే కొంత కష్టం. ఇప్పుడు ఆయా సంస్థల యొక్క వెబ్సైట్ను మీరు ఉపయోగించవచ్చు. తర్వాత అసోసియేషన్స్, వివిధ సంఘాలు, సముదాయాలు, సంస్థలు కూడా ప్రచురణ చేస్తున్నాయి. చాలా సంస్థలు మనము వారి యొక్క ప్రచురణ చూడొచ్చు. ఉదాహరణకు FII, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ, భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య, పరిశ్రమలకు సంబంధించిన సంపూర్ణ సమాచారం అక్కడ మీకు దొరుకుతుందండి. అసోచామ్ అని, తర్వాత ఫిక్కీ అని, ఏది ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అసోసియేషన్, వాణిజ్య వర్తక సంస్థ కార్యకలాపాల సమాచారం చూడొచ్చు అండి. ఇంకా చాలా సంస్థలు, సముదాయాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి. మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా ఒక పబ్లికేషన్ తీస్తుంటారు. ప్రతి అసోసియేషన్ కూడా అంటే ఇక్కడ అది ప్రాంతీయ స్థాయి కావచ్చు, లేకపోతే రాష్ట్ర స్థాయి కావచ్చు, జాతీయ స్థాయి కావచ్చు, అంతర్జాతీయ స్థాయి కూడా కావచ్చు. ఆయా సంస్థల యొక్క కార్యకలాపాలతో కూడినటువంటి ఒక పబ్లికేషన్. ఈవెన్ ఒక ఎలక్షన్ పార్టీ, పొలిటికల్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టోని కూడా మనం చూడొచ్చు. వాటి యొక్క ఏమంటాము ఫలితాలు లేదా ప్రగతి రూపంలో కూడా, కంపెండియం రూపంలో కూడా మనము సమాచారము పొందవచ్చు. కాకపోతే ఇవన్నీ ద్వితీయ మార్గాలు, వాళ్ళ అవసరాల కొరకు తయారు చేసుకున్నటువంటి సమాచారం కాబట్టి, వివరాలు కాబట్టి, వాటిని వాడేటప్పుడు మీరు 2 విషయాలు జాగ్రత్త వహించాలి. ఒకటి, వారి అనుమతి తీసుకొని మాత్రమే మీరు నిర్దిష్ట రూపంలో అనుమతి తీసుకొని వీటిని వాడాలి. రెండవది, ఏ విషయాన్నైనా మీరు గణాంక ప్రక్రియలో ఉపయోగించినప్పుడు, ఉదాహరణకు ఆర్థిక సమాచారం మీకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి వచ్చింది కాబట్టి మీరు కింద మూలములు రాయాలి. ఈ పైన పేర్కొన్నటువంటి డేటా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి నిర్దిష్ట తేదీ నాడు, లేదా నిర్దిష్ట పుస్తకంలో, లేదా నిర్దిష్ట వెబ్సైట్లో, వెబ్సైట్ అడ్రస్తో సహా క్లియర్గా చెప్పాలండి. ఇది రెండవ జాగ్రత్త. మొదటిది, అనుమతి లేకుండా వాడకూడదు, తప్పనిసరిగా అనుమతి తీసుకోవాలి. రెండోది, ఈ దత్తాంశ మూలాలను మీరు స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. వాళ్ళు వాడిన సమాచారాన్ని మేము ఇక్కడ వాడుతున్నాం అనేది మీరు చెప్పాలి. ఈ 2 జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సెకండరీ డేటాను మీరు హాయిగా ఎప్పుడైనా ఎంత పరిమాణంలో అయినా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అనుమతి లేకుండా మీరు వాడినట్టయితే ప్లాగరిజం అనే నిబంధనల ప్రకారము ఆ పరిశోధన మీద చర్యలు తీసుకునే అధికారము ప్రభుత్వాలకు ఉంది. సేమ్ టైం విద్యార్థులు పరిశోధన చేసేటప్పుడు ఎంఫిల్ లేదా పిహెచ్డి లాంటి కోర్సులలో ఈ సెకండరీ డేటా వాడేటప్పుడు ఈ నియమాలు పాటించకపోతే ఆ ఎంఫిల్ కానీ ఆ పిహెచ్డి కానీ పరిగణలోకి తీసుకోరు. ఒకవేళ గతంలో పరిగణించబడ్డా కానీ ఇప్పుడు రద్దు చేసే అధికారం కూడా ఈ చట్టానికి, ఈ యొక్క నిబంధనకు ఉంది. ఇవి మనకు ముద్రిత రూపంలో లేకపోతే మనకు ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో దొరికే అంశాలు అండి. తర్వాత అన్ప్రింటెడ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ glance about unprinted or unpublished data, we have in the 3 kinds of resources, not resources, 3 kinds of forms you can see about secondary data regard to manuscripts, archives and unprinted scripts. Manuscripts, some scripts by man handwriting, I mean human handwriting, right? So data available in the form of manuscripts are also called as secondary data sources in the category of unpublished. We have some talapatra grandhalu, literature in talapatralu, literature in some copper sheets, literature on stone, very many kinds of forms. I mean you can access, I mean you can reach this secondary source. Shila shasanalu, tamra shasanalu, all are called as manuscripts. And some archives, these are archives means collected by government agencies. For example, in the archives department of India, archaeology department of India we have in our country. This is an apex body that collects this kind of oldest details in the name of published or unpublished and kept available for the public. These are called as some archives. And unprinted scripts like some personal letters. You can take the best example of when the Constitution of India drafting taken place, headed by Dr. B.R. Ambedkar and his team. They made several correspondence to the people across the world, I mean the globe, in the form of letters. You can see these letters that made much, I mean that make much prominent in preparation of certain clauses and sections in Constitution of India. They are also, you can access Mahatma Gandhi written letters to various people during the time of freedom fight. Many kinds of scripts you can access. So these are called as unprinted scripts. Some scripts may be with a format, or some scripts may not be in a proper format, but all are called as unpublished secondary data. You can use this one, same
precautions to be taken place, like permission, taking permission and making courtesy. Taking permission and making courtesy in the name of source of the information. So dear students, these are some sources in the form of unpublished data. Like I'm saying that your notebooks also unpublished. Your draw charts are tables, drawing charts, some practical records, some herbarium books, herbarium records made by science students, some lab books made by students who are supposed to go through practicals. These are also called as secondary. Many students are following their seniors' notes and some textbooks, some books, notes, or some mechanism. They are also called as unprinted or unpublished data. Many kind of corresponding letters in the form of manuscripts or papers are also part of unpublished data. So dear students, these are regard to secondary data sources, right from published to published or printed or electronic, and unpublished or unprinted or manuscripts. Any kind of data source you can use during your statistical process. Okay. సో సెకండరీ డేటా ద్వితీయ దత్తాంశం యొక్క రెండవ రూపము అముద్రిత మూలాలండి. ఇందాక ముద్రిత మూలాలు ఎవరు ప్రచురిస్తారు? జాతీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలు, పరిశోధన సంస్థలు అని చెప్పుకున్నాం కదా. అట్లాగే అముద్రిత దత్తాంశం కూడా మనం చూడొచ్చండి. వాటిలో 3 రకాలండి. ఒకటి మనుస్క్రిప్ట్స్ అండి, పురాతన పత్రాలు. మూడవది అన్ప్రింటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ లేదా చేతి రాత ప్రతులు. వీటిని నిర్దిష్టంగా ఈ రంగం అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. మనకు చాలా సమాచారము లేదా చాలా వివరాలు వీటి రూపంలో మనం తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు శిలాశాసనాలు, ఇది కూడా దత్తాంశ మార్గమే. అట్లాగే తామ్ర పత్రాల మీద రాసినటువంటివి, తాళపత్రాల మీద రాసినటువంటివి, లేదా కాగితం మీద రాసినటువంటివి, లేదా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు జరిగినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, ఇవన్నీ సేకరించడానికి మనకు ఆర్కైవ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందండి. అంటే సేకరించి భద్రపరిచిన వాటిని మనం ఆర్కైవ్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామండి. ఇవన్నిటిని కూడా మనం ద్వితీయ దత్తాంశ మార్గాలుగా లేదా మూలాలుగా చెప్పొచ్చండి. అట్లాగే మీరు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి నోట్బుక్లు, మీరు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ప్రయోగాలకు సంబంధించినటువంటి బుక్లు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కదా, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ రికార్డ్స్ అని, లేదా మాన్యువల్స్ అని, లేకపోతే హెర్బేరియం, బాటనీ జువాలజీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి రికార్డ్స్ కానీ, వీటిని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయాలు గమనించినట్టయితే, ఉదాహరణ చెప్పినట్టయితే, రాజ్యాంగ రచన సందర్భంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మరియు వారి యొక్క టీం వివిధ దేశాలలో ఉన్నటువంటి మేధావులతో జరిపినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, సంప్రదింపులన్నీ కూడా చాలా కీలక అంశాలండి. వాటి ఆధారంగానే మన రాజ్యాంగంలో అనేక నిబంధనలు, అనేక అంశాలను మనం పొందుపరచడం జరిగింది. మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో జరిపినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదండి. ఇవన్నిటిని కూడా మనం సెకండరీ డేటా సోర్సెస్ గానే చెప్పొచ్చు. సుభాష్ చంద్రబోస్ సంబంధించినటువంటి ఆయన యొక్క డిమైజ్, అస్తమయం, ఆయన యొక్క మరణం మీద జరుగుతున్నటువంటి అనేక అంశాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం చూడండి. వీటిలో కూడా అతని యొక్క లేఖలను మనం ప్రధానంగా చర్చించడం చూస్తుంటాం. అట్లాగే హాస్పిటల్ రికార్డ్స్, ఒక కేస్ షీట్, ఒక పేషెంట్ కనుక ఒక నిర్దిష్ట హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు, ఇన్ పేషెంట్గా ఉన్నప్పుడు అతనికి చికిత్స జరిగినటువంటి వివరాలు చూపే కేస్ షీట్, ఇది కూడా మనం అన్పబ్లిష్డ్ డేటా కింద చూడొచ్చు. సో ద్వితీయ దత్తాంశంలో అముద్రిత మూలాలు కూడా మనము చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అనుమతితో ఉపయోగించండి. తర్వాత వారి యొక్క వివరాలను, ఆ మూలాలను మీరు విచారణ సందర్భంలో విశ్లేషణ సందర్భంలో లేదా దత్తాంశాన్ని సమర్పించే సందర్భంలో తప్పనిసరిగా పేర్కొనాలి. మూలం అనే ఒక అంశాన్ని పొందుపరిచి ఏ మూలం నుండి మీరు సేకరించారు అనేది మీరు చెప్పాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ద్వితీయ దత్తాంశం యొక్క స్వభావము, సంక్షిప్త రూపము. ముద్రిత మూలాలు, అముద్రిత మూలాలు, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమ మూలాలు ఎట్లయినా కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓకే. సో తర్వాత చర్చలో దత్తాంశ వర్గీకరణ అనే అంశాన్ని మనము చర్చిద్దాము. అప్పటి వరకు సెలవు. ఇన్ ది కమింగ్ సెషన్ we will be dealing with the next phase of statistical process called as statistical or data classification. Till then, have a nice and wonderful time. Thank you for actively listening this session. See you all.